श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं सकृजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सात्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेव श्रीराधा कृष्णपादां सगणललितां श्रीविशाखान्वितां च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पदे गोपेशा गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते सप्तकाञ्चन गौरांगी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णभक्तरूपासुरभगं भक्तावतारं भक्ताख्यां नमामि भक्तशक्तिकं नित्यानन्दमहं नौमि सर्वानन्दकरं परं हरिनामप्रदं देवम् अवधूतशिरोमणि नमो महावदिन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतिशे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषः शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे गुरुवे गोविंदाय राधे कृष्ण कृष्ण श्री प्रभुपाद जी महाराज ने हरे कृष्ण എല്ലാവർക്കും കാണാലോ സ്ക്രീനെ ഹരേ കൃഷ്ണ കാണാം പ്രഭുജി ഹരേ കൃഷ്ണ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഹിരണ്യം ഗാമഹീം ഗ്രാമാൻ അസ്ത്യശ്വന്ന നൃപതിർവരാൻ പ്രദാൽ സ്വന്നം ച വിപ്രേഭ്യ പ്രജാതീർത്ഥേ സതീർത്ഥവിത് ഹിരണ്യം ഗാമഹീം ഗ്രാമാൻ അസ്ത്യശ്വന്നു നൃപതിർവരാൻ പ്രദാൽ സ്വന്നം ച വിപ്രേഭ്യ പ്രജാതീർത്ഥേ സതീർത്ഥവിത് ഹിരണ്യം ഗാമഹീം ഗ്രാമാൻ അസ്ത്യശ്വന്ന നൃപതിർവരാൻ പ്രതാപ് സ്വന്നം ച വിപ്രേഭ്യ പ്രജാതീർത്ഥേ സതീർത്ഥവിത്. കൃഷ്ണ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഹിരണ്യം ഗാമഹീം ഗ്രാമാൻ അസ്ത്യശ്വന്നാ നൃപതിർവരാൻ പ്രദാൽ സ്വന്നം ച വിപ്രേഭ്യ പ്രജാതീർത്ഥേ സതീർത്ഥവിത് ഹിരണ്യം ഗാമഹീം ഗ്രാമാൻ ഹസ്ത്യശ്വന്നാ നൃപതിർവരാൻ പ്രദാൽ സ്വന്നം ച വിപ്രേഭ്യ പ്രജാതീർത്ഥേ സതീർത്ഥവിത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലാം വാക്കുകളോട് ഒരാളെ ചൊല്ലിക്കോളൂ, ഒരാളായിട്ട് ചൊല്ലിക്കോളൂ. മല്ലിക മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹിരണ്യം ഗാമഹീം ഗ്രാമാൻ അത്യശ്ചാന്ദ്രപതിർവരാൻ പ്രജാത്സുന്നം ച വിപ്രേഭ്യ പ്രജാതീർത്ഥേ സതീർത്ഥവിത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സിന്ധു മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹിരണ്യം ഗാമഹി ഗ്രാമാൻ ഹസ്തശൂന്യപതിർവരാൻ പ്രസാധോന്നം ച വിപ്രേ പ്രജാതീർത്ഥേ സതീർത്ഥവിത്. ഹരേ കൃഷ്ണ.
हरे कृष्ण माताजी। राजी माताजी, हरे कृष्ण माताजी, चोलिकोड़ माताजी, हरे कृष्ण प्रभु जी। चोलिकोड़ ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हिरण्यं गामगहिं ग्रामान् हस्त्यशाना प्रदीर्घरान् प्रदासन्नं च बिभ्रेभ्य प्रजातीर्थे सतीर्थवेत्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माताजी। शारदा नायर माताजी, हरे कृष्ण माताजी, हरे कृष्ण प्रभु जी। चोलिकोड़ माताजी, हरे ओम कृष्ण। नमो भगवते वासुदेवाय। हिरण्यं गामहि ग्रामान् हस्तचानोपदेद्वरान् धल्सन्नं च विप्रेभ्य प्रजातीर्थे सतीर्थवेत्। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण माताजी। नित्यानंद माताजी, हरे कृष्ण माताजी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे ओम कृष्ण। नमो भगवते वासुदेवाय। हिरण्यं गामहि ग्रामान् हस्तचानोपदेद्वरान् प्रदासन्नं च विप्रेभ्य प्रजातीर्थे सतीर्थवेत्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माताजी। तंगमणि माताजी, हरे कृष्ण माताजी, चोलिकोड़ माताजी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे ओम कृष्ण। नमो भगवते वासुदेवाय। हिरण्यां गामहीं ग्रामान् हस्त्यश्वान्यापदिर्वरान् प्रदास्वन्नं च विप्रेभ्य प्रजातीर्थे सतीर्थवीत्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माताजी। सती देवी अम्मा माताजी, हरे कृष्ण माताजी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हिरण्यं गामहिं ग्रामान् हस्ताचन्द्रपतिर्वरान् प्रादास्वन्नं च विप्रेभ्य प्रजातीर्थे सतीर्थवित्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माताजी। वत्सलाय माताजी, हरे कृष्ण माताजी, चोलिकोड़ हरे कृष्ण कृष्ण। प्रभु जी। चोलिकोड़ हरे कृष्ण। കേൾക്കുന്നുണ്ടോ പ്രഭുജി? हरे कृष्ण केൾക്കാം. हरे कृष्ण. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹിരണ്യം ഗാമഹി ഗ്രാമാൻ ഹസ്ത്യാശ്വാ നൃപതിർവരാൻ പ്രദാൽസ്വന്നം ച വിപ്രേഭ്യ പ്രജാതീർത്ഥേ സതീർത്ഥവേത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. हरे कृष्ण माताजी। हरे भारती अम्मा कृष्णा। माताजी, हरे कृष्ण, हरे चोलिकोड़ कृष्ण माताजी, गुरुजी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हिरण्यं गामहिं ग्रामान् हस्त्यश्वान् नृपतिर्वरान् प्रदास्वन्नं च विप्रेभ्य प्रजातीर्थे सतीर्थवित्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी। मालती माताजी, हरे कृष्ण माताजी, हरे चोलिकोड़ कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हिरण्यं गामहिं ग्रामान् हस्त्यश्चान्द्रपतिर्वरान् प्रदास्वन्नं च विप्रेभ्यः प्रजातीर्थे सतीर्थवित्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माताजी। गिरिजा सुकुमार माताजी, हरे कृष्ण माताजी, प्रभु जी। हरे कृष्ण, चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हिरण्यं गामहि ग्रामान् हस्त्यश्वान्यपतिर्वरान् प्रादासन्यं च विप्रेभ्य प्रजातीर्थे सतीर्थवित्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माताजी। सुवर्ण प्रभा माताजी, हरे कृष्ण माताजी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण चलिए। प्रभु। ओम हरे नमो कृष्ण। भगवते वासुदेवाय। हिरण्यं गामहिं ग्रामान् हस्त्यश्वान् नृपतिर्वरान् प्रदास्वन्नं च विप्रेभ्य प्रजातीर्थे सतीर्थवित्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ പദാനുപദാർത്ഥം വിവർത്തനം ആവർത്തനം നോക്കാം. അടുത്ത ശ്ലോകം മറ്റുള്ളവർ ചേർത്ത്. ഹിരണ്യം സ്വർണം, ഗാം ഗോക്കൾ, മഹീം ഭൂമി അഥവാ ഭൂപ്രദേശം, ഗ്രാമാൻ ഗ്രാമങ്ങൾ, ഹസ്തി ആനകൾ, അശ്വാൻ കുതിരകൾ, നൃപതിഹി രാജാവ്, വരാൻ പാരിതോഷികങ്ങൾ, പ്രദാത് ദാനം, സു അന്നം നല്ല ധാന്യങ്ങൾ, ച വിപ്രേഭ്യ ബ്രാഹ്മണർക്ക്, പ്രജാതീർത്തി പുത്രന്റെ ജന്മദിനാഘോഷ വേളയിലെ ദാനധർമ്മം, സ അദ്ദേഹം, തീർത്ഥവിദ് എവിടെ എപ്പോൾ എങ്ങനെ ദാനധർമ്മങ്ങൾ നൽകണമെന്ന് അറിയുന്ന ഒരുവൻ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എ സി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദിക്ക്. ദാനധർമ്മങ്ങൾ എപ്പോൾ എവിടെ എങ്ങനെ നടത്തണമെന്ന് അറിയാവുന്ന രാജാവായ യുധിഷ്ഠിരൻ പുത്രൻ ജനിച്ച ആനന്ദാതിരേകത്താൽ സ്വർണവും ഭൂപ്രദേശങ്ങളും ഗ്രാമങ്ങളും ആനകളും കുതിരകളും നല്ല ധാന്യങ്ങളും ഒക്കെ ബ്രാഹ്മണർക്ക് യഥേഷ്ടം ദാനം ചെയ്തു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക്. ഗൃഹസ്ഥാശ്രമികളിൽ നിന്ന് ദാനം സ്വീകരിക്കാൻ അധികാരപ്പെട്ടവർ ബ്രാഹ്മണരും സന്യാസിമാരും മാത്രമാണ്.
സന്യാസിമാരും മാത്രമാണ്. മാനവരാശിയുടെ പ്രഥമ ആവശ്യകതയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉന്നത ഗുണമുള്ള സേവനം നൽകുന്ന ബ്രാഹ്മണരാകുന്നു. തന്നിമിത്തം എല്ലാവിധ വ്യത്യസ്ത സംസ്കാര കർമ്മ സന്ദർഭങ്ങളിലും വിശേഷിച്ചും ജനനം, വിവാഹം, മരണം എന്നീ വേളകളിൽ ബ്രാഹ്മണർക്ക് ധനം ദാനം ചെയ്യുന്നു. സ്വർണം, ഭൂമി, ഗ്രാമങ്ങൾ, അശ്വങ്ങൾ, ഗജവീരന്മാർ, ധാന്യങ്ങൾ കൂടാതെ പാചകത്തിന് ആവശ്യമായ എല്ലാ വസ്തുക്കളും എന്നിങ്ങനെ സാരവത്തായ എന്തും ദാനമായി നൽകപ്പെട്ടിരുന്നു. ആകയാൽ അക്കാലത്ത് ബ്രാഹ്മണർ യഥാർത്ഥത്തിൽ ദരിദ്രരായിരുന്നില്ല. പ്രത്യുത സ്വർണവും ഭൂപ്രദേശങ്ങളും ഗ്രാമങ്ങളും ആനകളും കുതിരകളും മതിയാവോളം ധാന്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ അവർക്ക് സമ്പാദിക്കേണ്ടതായി യാതൊന്നും തന്നെ ഇല്ലായിരുന്നു. ആകയാൽ സമൂഹത്തിന്റെ മുഴുവൻ നന്മയ്ക്കായി സ്വയം സമർപ്പിക്കേണ്ട കർത്തവ്യം മാത്രമേ അവർക്കുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. എപ്പോൾ എവിടെ ദാനധർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കണമെന്ന് രാജാവിന് നല്ലവണ്ണം അറിയാമായിരുന്നതിനാൽ തീർത്ഥവിത് എന്ന പദം പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നു. ദാനം ഫലദായകമല്ലാത്തതോ അന്തമോ അല്ല. ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ ആത്മീയ പ്രബുദ്ധതയെ മുൻനിർത്തി അർഹിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ദാനം നൽകിയിരുന്നുള്ളൂ. ആധികാരികമല്ലാത്ത ചില വ്യക്തികളുടെ പരമപുരുഷനെ കുറിച്ചുള്ള മിഥ്യാധാരണയായ ദരിദ്രനാരായണൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നവർ ദാനം സ്വീകരിക്കുവാൻ അർഹരാണെന്ന് ഒരു ശാസ്ത്രത്തിലും പ്രതിപാദിച്ചിട്ടില്ല. കുതിരകൾ, ആനകൾ, ഭൂമി, ഗ്രാമങ്ങൾ എന്നീ പ്രകാരത്തിൽ അത്യധാരമായ ദാനം സ്വീകരിക്കുവാൻ അത്യന്തം കഷ്ടപ്പെടുന്ന പാവപ്പെട്ടവന് പോലും അർഹതയിൽ. ബ്രാഹ്മണർ പ്രത്യേകിച്ചും ഭഗവത് സേവനത്തിൽ നിരതരായവർ യഥാർത്ഥമായി പരിപാലിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ശാരീരിക ആവശ്യങ്ങൾക്കായുള്ള യാതൊരു ഉത്കണ്ഠയ്ക്കും ഇട നൽകിയിരുന്നില്ല. മാത്രമല്ല രാജാവും ഗൃഹസ്ഥരും വളരെ സന്തുഷ്ടിയോടെ അവരുടെ സുഖസൗകര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുകയും ചെയ്തു. ഗർഭപാത്രത്തിൽ മാതാവിന്റെ പൊക്കിൾക്കൊടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ശരീരത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമായി തന്നെ ശിശുവിനെ കരുതുന്നു. മാത്രമല്ല പൊക്കിൾക്കൊടി മുറിച്ച് ശിശുവിനെ മാതൃശരീരത്തിൽ നിന്നും വേർപെടുത്തിയ ഉടൻ ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയയായ ജാതകർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കുന്നുവെന്നും ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ അനുശാസിച്ചിരുന്നു. ഭരണനിർവഹരായ ദേവന്മാരും കുടുംബത്തിലെ പൂർവ്വപിതാമഹന്മാരും നവജാത ശിശുവിനെ കാണാൻ എത്തിച്ചേരുകയും അത്തരം അവസരങ്ങളിൽ അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് സമൂഹത്തിന്റെ നന്മയ്ക്കും ആത്മീയ പുരോഗതിക്കുമായി ദാനം ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്. അഥവാ അത്തരം സന്ദർഭങ്ങൾ ദാനം ചെയ്യുന്നത് യഥാവിധി സ്വീകാര്യവും അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടുള്ളതുമാണ്. ജയ്. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രേ നഷ്ടപ്രായേഷ ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠി മുഖം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലങ്കായതി ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനധാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീ ചൈതന്യേശ്വര നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധാമേ നമസ്തേ സരസ്വതി ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരണ വിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരണ ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ പ്രിയ ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേകൃഷ്ണായ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണായ ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ഇവിടെ ദാനധർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നു അല്ലെ. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയില് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ, എങ്ങനെയാണ് ദാനം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്. ആർക്കാണ് അറിയാം? അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയില് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ, ദാനം ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്. ആ സത്വഗുണത്തിലുള്ള ദാനം എന്തായിരുന്നു? അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പറഞ്ഞോളൂ. ആർക്കറിയാം? എവിടെ വെച്ച് നടത്തണം, എപ്പോൾ നടത്തണം, പിന്നെ ആർക്കെല്ലൊക്കെ കൊടുക്കണം, യോജിച്ച ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അതെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അതെ, അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ശരിയായ സമയത്ത് അല്ലെ, ശരിയായ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ചെയ്യുന്ന ദാനമാണ് യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ദാനം അല്ലെ. ദാനം സ്വീകരിക്കുന്ന ആള് അതിനെ അർഹനാണോ എന്ന് കൂടി നോക്കണം അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു ബ്രാഹ്മണരും സന്യാസിമാരും മാത്രമാണ് യഥാർത്ഥത്തില് ദാനം സ്വീകരിക്കുവാൻ അധികാരപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോ അവർക്കാണ് ദാനം നൽകേണ്ടത്. അവര് എപ്പോഴും ലോകത്തിന്റെ നന്മയ്ക്കായിട്ട് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെയും നന്മയ്ക്കായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ബ്രാഹ്മണരും സന്യാസിമാരും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. നമുക്കറിയാം, ഇപ്പോഴും തന്നെ ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാല് ബ്രാഹ്മണരൊക്കെ പൂജാരികളൊക്കെ രാവിലെ 3 മണിക്കൊക്കെ എഴുന്നേറ്റിട്ട് അല്ലെ, അതിലും നേരത്തെ ഒക്കെ എഴുന്നേറ്റിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യും അല്ലെ. അവര് മുഴുവൻ സമയവും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തില് മുഴുകിയിരിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ.
അപ്പോ അവർക്ക് അങ്ങനെ മറ്റുള്ള ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ജോലികൾ ചെയ്യാനോ പണം സമ്പാദിക്കാനോ ഒന്നും സാധിക്കില്ല അല്ലെ. സന്യാസിമാരും അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ സന്ദേശങ്ങൾ ലോകം മുഴുവൻ സഞ്ചരിച്ച് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അവരും അങ്ങനെയുള്ള ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെ. എന്നാൽ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമികളെ നമ്മൾ എന്താ പറയാ സാധാരണയുള്ള നമുക്ക് ഉപജീവനത്തിന് വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ജോലികളൊക്കെ ചെയ്യും അല്ലെ. അപ്പോ അതൊക്കെ ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെ, അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ലക്ഷ്മിയൊക്കെ ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള നമ്മൾ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമികളൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള ബ്രാഹ്മണർക്കും സന്യാസിമാർക്കൊക്കെ ദാനം നൽകണം എന്ന് പറയും. വൃന്ദാവനത്തിലൊക്കെ എപ്പോഴും ഏകാദശി കഴിഞ്ഞ് ദ്വാദശി ഏകാദശിക്കും വരും, ദ്വാദശി ദിവസങ്ങളിലും ഒക്കെ ബ്രാഹ്മണരും വൈഷ്ണവരും ഒക്കെ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമികളടുത്തൊക്കെ ദാനം സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് വരും. അപ്പൊ അവർക്ക് ഇല്ലാണ്ടല്ല, അവർക്ക് ദാനം നൽകി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കാണ് അതിന്റെ പുണ്യം കാരുണ്യം ലഭിക്കുക. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം നമുക്ക് ലഭിക്കും. വൈഷ്ണവരും ബ്രാഹ്മണരും അവർക്ക് ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ആ പ്രണാമ മന്ത്രത്തിൽ തന്നെ പറയും, നമോ ബ്രാഹ്മണ്യ ദേവായ ഗോബ്രാഹ്മണഹിതായ ജഗതിദായ കൃഷ്ണായ ഗോവിന്ദായ. ബ്രാഹ്മണരെയും ഗോക്കളെയും പരിപാലിക്കുന്നതാണ് ഭഗവാൻ. ഭഗവാനെ അത്രയും പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ് ബ്രാഹ്മണരും ഗോക്കളും. അപ്പോ ആ ബ്രാഹ്മണരെ അവരെ എന്താണ് ഗൃഹസ്ഥാശ്രമികള് ദാനം അവർക്ക് നൽകേണ്ടതാണ്. അപ്പോ ബ്രാഹ്മണരുടെ എന്താണ് ചുമതല എന്താണ്, അവര് എന്താ പറയാ സാധാരണയായിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്ന രീതി ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ജോലി ചെയ്യാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഓരോ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ജോലികൾ ശാസ്ത്രപ്രകാരം അവര് വേദങ്ങൾ പഠിക്കുക, മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, പൂജാതി കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളായിരുന്നു ചെയ്തത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവര് മറ്റുള്ള ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ജോലികളൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. അവർക്ക് വരുമാനം അങ്ങനെ വരാത്തതുകൊണ്ട് എന്താണ് ആ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമികളും രാജാക്കന്മാരും അവരൊക്കെ ബ്രാഹ്മണർക്ക് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ദാനങ്ങളും നൽകിയിരുന്നു. ഇപ്പൊ എന്ത് തന്നെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ ആദ്യം അവര് ബ്രാഹ്മണരൊക്കെ ക്ഷണിച്ച് അവർക്ക് ദാനങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്നാലേ അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും വിജയമാവുള്ളൂ. ഏകാദശി നമ്മൾ എടുത്തത് തന്നെ ഇവിടേക്ക് അങ്ങനെ എല്ലായിടത്തും നമുക്ക് ബ്രാഹ്മണരെയും വൈഷ്ണവ സന്യാസിമാരെയൊക്കെ കണ്ട് ദാനം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കാൻ. എന്നാൽ വൃന്ദാവനത്തിലൊക്കെ അവർ വരും ഏകാദശി കഴിഞ്ഞ് ദ്വാദശി ഏകാദശി ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നതിന്റെ അതിന്റെ മുന്നേ ആയിട്ട് അവർ വരും. അപ്പൊ അവർക്ക് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ദാനം നൽകുക, എന്തെങ്കിലും ധാന്യങ്ങളോ ധനമോ എന്താണ് നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിക്കുക, ആ ദാനം നൽകിയാലാണ് അത് ഏകാദശി പൂർണ്ണമാവുക എന്ന് പറയും. അപ്പോ ഇവിടെ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അല്ലെ. അങ്ങനെ അവരൊക്കെ അവിടെ അങ്ങനെ വേറെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള യാതൊരു ജോലികളും ചെയ്യാതെ ഇങ്ങനെയുള്ള ദാനം അതൊക്കെ സ്വീകരിച്ചിട്ട് അവര് കഴിക്കണം. അപ്പോ അവർക്ക് ദാനം നൽകി കഴിഞ്ഞാല് ആർക്കാണ് അതിന്റെയൊക്കെ ബെനിഫിറ്റ്? നമുക്കാണ്. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൂടുതൽ കിട്ടും. ഭഗവാനെ പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ് അവര്, ബ്രാഹ്മണരും വൈഷ്ണവരും സന്യാസിമാരൊക്കെ. അവർക്ക് നമ്മൾ ദാനം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം നമുക്ക് കിട്ടും. നമുക്ക് കൂടുതൽ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള പുരോഗതി ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോ ഇവിടെ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് ആ കുട്ടി ജനിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ അതില് സന്തോഷിച്ചിട്ട് എല്ലാവരെയും ക്ഷണിക്കുകയും അവർക്ക് ആ കുട്ടിക്ക് എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ നൽകുകയും അങ്ങനെ അവർക്ക് ഒക്കെ നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ദാനമായിട്ട് നൽകുകയും ചെയ്തു. ഇവിടെ പറയുന്ന സ്വർണവും ഭൂപ്രദേശങ്ങളും ഗ്രാമങ്ങളും ആനകളും കുതിരകളും മതിയാവാളും ധാന്യങ്ങളും ഒക്കെ അവർക്ക് നൽകിയിരുന്നു. അപ്പോ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് അല്ലെ, അദ്ദേഹം എല്ലാ തരത്തിലും ധർമ്മിഷ്ഠനാണ് അല്ലെ. എല്ലാ ദാനധർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനും എല്ലാം നല്ലതാണ്. ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ ബ്രാഹ്മണർക്കും സന്യാസിമാർക്കൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള ദാനങ്ങൾ ചെയ്യാം. പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, ദാനം അർഹിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ദാനം നൽകാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോ നമ്മൾ അല്ലാതെ നൽകുന്ന ദാനങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലേ ഭഗവത്ഗീതയിലൊക്കെ, നമ്മൾ അർഹിക്കാത്ത വ്യക്തിക്ക് അർഹിക്കാത്ത സ്ഥലത്തൊക്കെ നൽകുന്ന ദാനം അത് അദ്ദേഹം ദുരുപയോഗം ചെയ്യുകയും അല്ലെ. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പണം ഓരോ വ്യക്തിക്ക് കൊടുത്ത് നമ്മൾ ആരെങ്കിലും പാവാണല്ലോ എന്നുള്ള വിചാരിച്ച് നമ്മൾ ആർക്കെങ്കിലും പൈസ കൊടുത്തിട്ട് ആ വ്യക്തി എന്തെങ്കിലും ആ പണം വേറെന്തെങ്കിലും ആവശ്യത്തിന് ദുരുപയോഗം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ കർമ്മം നമ്മളും അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും അല്ലെ, അതിന്റെ പാപത്തിന്റെ ഫലം. അതുകൊണ്ടാണ് അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് അർഹിക്കുന്ന എന്താണ് ആ ശരിയായ സ്ഥലത്ത് അങ്ങനെയുള്ള ശരിയായ രീതിയിലുള്ള ദാനം, അതാണ് സത്വഗുണത്തിലുള്ള ദാനം എന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. അപ്പോ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയുന്നതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ബ്രാഹ്മണർക്കും സന്യാസിമാർക്കൊക്കെ ദാനങ്ങൾ ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നു. 15ാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ.
तमुजुर्ब्राह्मणस्तुष्टा राजानां प्रश्रयानि त्वम् एष ह्यस्मिन् प्रजादन्दो कुरूणां पौरवर्षभा तमुजुर्ब्राह्मणस्तुष्टा राजानां प्रश्रयान्यतम् एष ह्यस्मिन् प्रजातन्दो कुरूणां पौरवर्षभा तमुजुर्ब्राह्मणस्तुष्टा राजानां प्रश्रयान्यतम् एष ह्यस्मिन् प्रजातन्दो कुरूणां पौरवर्षभा. ഹരേ കൃഷ്ണ. നേരത്തെ ചൊല്ലാൻ ബാക്കിയുള്ളവർ ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. അനിതകുമാരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തമോചുർബ്രാഹ്മണസ്തുഷ്ടാ രാജാനാം പ്രശ്രയാനിദം ഏഷ ഹ്യസ്മിൻ പ്രജാതന്തോ പുരുണാം പൗരവർഷഭ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശ്രീജ വിജയ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തമുജുർബ്രാഹ്മണസ്തുഷ്ടാ രാജാനാം പ്രശ്രയാന്വിതം ഏഷ ഹ്യസ്മിൻ പ്രജാതന്തോ പുരൂണാം പൗരവർഷഭ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശാരദാജി നമ്പൂതിരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തമുചുർബ്രാഹ്മണസ്തുഷ്ടാ രാജാനാം പ്രശ്രയാന്വിതം ഏഷ ഹ്യസ്മിൻ പ്രജാതന്തോ പുരൂണാം പൗരവർഷഭ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. രാമചന്ദ്ര പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തമുജുർബ്രാഹ്മണസ്തുഷ്ടാ രാജാനാം പ്രശ്രയാന്വിതം ഏഷ ഹ്യസ്മിൻ പ്രജാതന്തോ പുരൂണാം പൗരവർഷഭ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. വസന്ത മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തമോജോ ബ്രാഹ്മണസ്തുഷ്ടാ രാജാനാം പ്രശ്രയാന്വിതം ഏഷ ഹ്യസ്മിൻ പ്രജാതന്തോ പുരൂണാം പൗരവർഷഭ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രതിഭ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സല ഷാജി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സല ഷാജി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തമോചുർബ്രാഹ്മണസ്തുഷ്ടാ രാജാനാം പ്രശ്രയാന്വിതം ഏഷ ഹ്യസ്മിൻ പ്രജാതന്തോ പുരൂണാം പൗരവർഷഭ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭാ പ്രതിഭ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തമോചുർബ്രാഹ്മണസ്തുഷ്ടാ രാജാനാം പ്രശ്രയാന്വിതം ഏഷ ഹ്യസ്മിൻ പ്രജാതന്തോ പുരുണാം പൗരവർഷഭ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതാണ് കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തമോചുർബ്രാഹ്മണസ്തുഷ്ടാ രാജാനാം പ്രശ്രയാന്വിതം ഏഷ ഹ്യസ്മിൻ പ്രജാതന്തോ പുരൂണാം പൗരവർഷഭ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ പ്രധാന പദാർത്ഥം വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. താം അദ്ദേഹത്തിനെ ഊജുഹു സംബോധന ചെയ്തു. ബ്രാഹ്മണ പണ്ഡിതർ തുഷ്ട അത്യധികം സംതൃപ്തനായി രാജാനാം രാജാവിനെ പ്രശ്രയാന്വിതം അത്യന്തം കടപ്പാടുണ്ടാക്കുന്ന ഏഷ ഈ നിശ്ചയമായും അസ്മിൻ ശൃംഖലയിൽ പ്രജാ തന്തു അവരോഹണ ശ്രേണിയിൽ പുരൂണാം പുരുക്കളുടെ പൗരവ ഋഷഭ പുരുക്കളിൽ പ്രമുഖൻ. പ്രവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ ജയ്.
രാജാവിന്റെ ദാനധർമ്മങ്ങളിൽ സന്തുഷ്ടരായ ജ്ഞാനികളായ ബ്രാഹ്മണ ശ്രേഷ്ഠർ കുരുക്കളിൽ പ്രമുഖൻ എന്ന് അദ്ദേഹത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രൻ കുരുവംശരുടെ പിൻഗാമികളുടെ അതേ പാതയിലാണെന്നും അവരെ പോലെ തന്നെ പുത്രനും പ്രശസ്തിയിലേക്ക് വരുമെന്നും അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തു. 16-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദൈവേന അപ്രതിഘാതേന ശുക്ലേ സംസ്ഥാമുപയേയുഷി രാധോ അനുഗ്രഹാർത്ഥായ വിഷ്ണുനാ പ്രഭവിഷ്ണുനാ. ദൈവേന പ്രതിഘാതേന ശുക്ലേ സംസ്ഥാമുപേയുഷി രാധവോ അനുഗ്രഹാർത്ഥായ വിഷ്ണുനാ പ്രഭവിഷ്ണുനാ. ദൈവേന പ്രതിഘാതേന ശുക്ലേ സംസ്ഥാമുപേയുഷി രാധോ അനുഗ്രഹാർത്ഥായ വിഷ്ണുനാ പ്രഭവിഷ്ണുനാ. ദൈവേന അതിമാനുഷിക ശക്തിയാൽ അപ്രതിഘാതേന അപ്രതിരോധ്യമായതെന്താണോ അതിനാൽ ശുക്ലേ പരിശുദ്ധമായവനെ സംസ്ഥാം നാശം ഉപേയുഷി നടപ്പിൽ വരുത്തിയ ശേഷം രാധ പുനഃസ്ഥാപിച്ചു താങ്കൾക്കായി അനുഗ്രഹ ആർത്തായ അനുകൂലമാക്കുന്നതിനു വേണ്ടി വിഷ്ണുന സർവവ്യാപിയായ ഭഗവാനാൽ പ്രഭവിഷ്ണുന സർവശക്തനാൽ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥമേ ശ്രീ ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ബ്രാഹ്മണൻ പറഞ്ഞു, സർവശക്തനും സർവവ്യാപിയുമായ വിഷ്ണു ഭഗവാൻ അങ്ങയോടുള്ള കടപ്പാട് കൊണ്ടാണ് അങ്ങയുടെ പരിശുദ്ധനായ പൗത്രനെ സംരക്ഷിച്ചത്. അലംഘ്യവും പ്രകൃത്യാതീതവുമായ ആയുധത്താൽ നശിപ്പിക്കപ്പെടാൻ പോകുന്ന സമയത്താണ് അദ്ദേഹം സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടത്. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക്. സർവശക്തനും സർവവ്യാപിയുമായ വിഷ്ണുവിനാൽ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാൽ ഗർഭസ്ഥ ശിശുവായ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടതിന് 2 കാരണങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ പ്രഥമമായ കാരണം മാതൃഗർഭത്തിലെ ശിശു ശുദ്ധ ഭഗവത് ഭക്തനാകിയാൽ പരിശുദ്ധനാണ് എന്നതായിരുന്നു. 2ാമത്തെ കാരണം ധർമ്മരാജാവായ യുധിഷ്ഠിരന്റെ ധർമ്മിഷ്ഠരായ പൂർവ്വപിതാമഹന്മാരുടെ കുരുവംശത്തിലെ അവശേഷിച്ച ഏക പുരുഷ സന്തതി ഗർഭസ്ഥ ശിശുവായ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവായിരുന്നു. ഐശ്വര്യസമ്പൂർണവും സമാധാനപരവുമായ ജീവിതത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ഉന്നമനത്തിന് സമ്പൂർണ്ണ ഭുവനവും ഭരിക്കാനായി തന്റെ പ്രതിനിധികളായ ധർമ്മശീലരായ രാജാക്കന്മാരുടെ ശ്രേണി തുടരുവാൻ ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധാനന്തരം മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരന്റെ അടുത്ത തലമുറ വരെയുള്ളവർ സംഹരിക്കപ്പെട്ടു. മാത്രവുമല്ല ആ മഹാരാജവംശത്തിൽ മറ്റൊരു സന്താനോത്പാദനത്തിനായി ആരും തന്നെ അവശേഷിച്ചിരുന്നില്ല. അഭിമന്യുപുത്രനായ മഹാരാജാവ് പരീക്ഷിത്ത് മാത്രമായിരുന്നു അവശേഷിച്ചിരുന്ന ഏക അനന്തരാവകാശി. അലംഘ്യവും പ്രകൃത്യാതീതവുമായ ആശ്വതാത്മാവിന്റെ ബ്രഹ്മാസ്ത്ര പ്രഭാവത്താൽ അദ്ദേഹം ദഹിക്കപ്പെട്ട നിലയിലായിരുന്നു. കൃഷ്ണ ഭഗവാനെ ഇവിടെ വിഷ്ണുവായി വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നു. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിഷ്ണു ശക്തി രൂപത്തിൽ സംരക്ഷണ കർമ്മവും സംഹാര കർമ്മവും നിർവഹിക്കുന്നു. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ വിസ്തരണമാണ് വിഷ്ണുഭാവത്തിലാണ് ഭഗവാന്റെ സർവ്വവ്യാപിയായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പരമദിവ്യത്വം കൃഷ്ണൻ നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നത്. ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനാകയാൽ ശിശുവായ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിനെ തൂവെള്ളയായി വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്നു. അത്തരം പരിശുദ്ധ ഭക്തർ ഭൂമിയിൽ അവതരിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ ദൗത്യം പൂർത്തിയാക്കാൻ മാത്രമാകുന്നു. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ അലഞ്ഞു തിരിയുന്ന ബദ്ധാത്മാക്കളെ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നതിനായി ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതിനുവേണ്ടി വേദങ്ങൾ പോലുള്ള അതീന്ദ്രിയ ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങൾ നൽകിയും ദിവ്യാത്മാക്കളും സന്യാസി വൈര്യന്മാരും അടങ്ങുന്ന ധർമ്മപ്രചാരകരെ അയച്ചും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിനിധികളായി ആത്മീയ ആചാര്യന്മാരെ നിയോഗിച്ചും അദ്ദേഹം സഹായിക്കുന്നു. അത്തരം അതീന്ദ്രിയ സാഹിത്യങ്ങളും നിയുക്ത സംഘങ്ങളും ഭഗവത് പ്രതിനിധികളും ഭൗതിക ഗുണങ്ങളുടെ മാലിന്യങ്ങൾക്ക് സ്പർശിക്കാൻ പോലും സാധ്യമല്ലാത്ത വിധം കളങ്കമറ്റ വെണ്മയുള്ളവരാകുന്നു. ഭീഷണമായ സർവനാശത്താൽ അവർ ഭയപ്പെടുമ്പോൾ ഭഗവാൻ സദാ അവരെ സംരക്ഷിക്കുന്നു. അത്തരം ഭോഷ്കായ ഭീഷണികൾ നടത്തുന്നത്
അതിഭൗതികവാദികളാകുന്നു. ഗർഭസ്ഥ ശിശുവായ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ നേരെ അശ്വത്ഥമാവ് പ്രയോഗിച്ച ബ്രഹ്മാസ്ത്രം നിശ്ചയമായും അലംഘ്യവും പ്രകൃത്യാതീതവും അലൗകികവുമായിരുന്നു. അതിന്റെ പ്രകരശേഷിയെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ലൗകിക ലോകത്തെ യാതൊന്നിനും കഴിയുമായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ സർവശക്തനും അകത്തും പുറത്തും ഒരുപോലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സർവവ്യാപിയുമായ ഭഗവാനെ തന്റെ അനന്തമായ ശക്തി കൊണ്ട് അതിനെ തടുത്ത് തന്റെ യഥാർത്ഥ ഭക്തരെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. മാത്രമല്ല, താൻ രക്ഷിച്ചത് തന്റെ തന്നെ മറ്റൊരു മഹാഭക്തനായ മഹാരാജ യുധിഷ്ഠിരന്റെ അനന്തര അവകാശിയെ കൂടിയായിരുന്നു. മധുരറ്റ കൃപാലുവായ ഭഗവാനെ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനോട് എല്ലായ്പ്പോഴും പ്രതിബദ്ധത ഉണ്ടായിരുന്നു. ശ്രീല പ്രഭുപാദ വിജയ്. നമ്മൾ നേരത്തെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ? അശ്വത്ഥമാവ് ആ ബ്രഹ്മാസ്ത്രം അയക്കുന്നതും ഉത്തര ദേവി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതും അങ്ങനെ ഭഗവാൻ സംരക്ഷിക്കുന്നത് അല്ലെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജ്. ഓ ഇത് എന്താ പറയാ, ബ്രഹ്മാസ്ത്രം അശ്വത്ഥമാവ് വെറുതെ അയച്ചതല്ല അല്ലെ. അശ്വത്ഥമാവിന് അറിയാം ആ വംശം മുഴുവനായിട്ട് ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു കുട്ടിയെ കൂടി ഇല്ലാതാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ വംശം മുഴുവനായിട്ടും നശിക്കും അല്ലെ. ഭാവിയിൽ ഭരണം നടത്താൻ ആരും ഇല്ലാതാവും. അപ്പോ അതൊക്കെ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആ ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിനെ വധിക്കുകയുണ്ടായത് അല്ലെ. നേരത്തെ പാണ്ഡവരുടെ 5 കുട്ടികളെ വധിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ, ദുര്യോധനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനായിട്ട്. അപ്പോ ആ സമയത്ത് ഉള്ള പോലെയല്ല അല്ലെ. അത് അന്നേരം പാണ്ഡവരെ കിട്ടാത്തത് ആ ദേഷ്യത്തിന് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. എന്നാൽ ഇപ്പോഴിവിടെ ഇനി ഭാവിയിൽ ഭരണം നടത്തേണ്ടത് ഈ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തെ ഇല്ലാതാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ പരമ്പര അവിടെ നിൽക്കും അല്ലെ. എന്നാൽ ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തൻ രാജ്യം ഭരിക്കണമെന്ന്. ഇവിടെ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, ഇങ്ങനെയുള്ള പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ പോലുള്ള അവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരാണ്. ഇവിടെ ലീലയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അവരൊക്കെ അവതരിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് പറയുന്നു. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ലഭിച്ചത് അല്ലെ. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവാണ് ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയിൽ നിന്നും ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കേൾക്കുകയുണ്ടായത് അല്ലെ. അപ്പോ ഭഗവാൻ ഓരോരോ ഉദ്ദേശങ്ങൾ, ഓരോരോ ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെ, ഓരോ ലീലകളുടെ പിന്നിൽ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ശമീക മുനിയുടെ കഴുത്തിൽ ചത്ത പാമ്പിനിടാനും ശൃംഗി വന്ന് ശപിക്കാനും അല്ലെ, അങ്ങനെ 7 ദിവസം കൊണ്ട് കർഷകൻ കടിക്കുമെന്ന് ഉള്ള ആ ശാപം കിട്ടാനും അല്ലെ, അത് പ്രകാരമാണ് എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച്, കൊട്ടാരം ഉപേക്ഷിച്ച്, എല്ലാം സമ്പത്തും ഐശ്വര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഭഗവാന്റെ സത്കഥകൾ കേൾക്കാനായിട്ട് അവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. ശുകദേവ ഗോസ്വാമി അവിടെ ചോദിച്ചു അല്ലെ, അവസാനമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യം അല്ലെ. അപ്പോഴാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ഭഗവാന്റെ ആ ലീലകളെ കുറിച്ച് കേൾക്കാനായിട്ട് പറയുകയും അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചു അല്ലെ, ജന്മകർമ്മചമേ ദിവ്യം ഏവം അദ്ദേഹം പുനർജന്മ ഭഗവാന്റെ ആ സത്കഥകൾ അതൊക്കെ ദിവ്യമാണ്. അവതാരങ്ങളും ലീലകളൊക്കെ അല്ലെ, അതൊക്കെ കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ കിടക്കേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല. അപ്പോ അങ്ങനെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ഒരു കാരണമായെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമുക്കൊക്കെ എന്താ പറയാ, നമുക്കൊക്കെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ലഭിക്കാനായിട്ട് അല്ലെ. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയിൽ അർജുനൻ വിഷാദവാനായി, നമുക്കൊക്കെ ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീത ലഭിക്കാനായിട്ട്, ഇവിടെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ലഭിക്കാനായിട്ട് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ആയെന്ന് നമുക്ക് തോന്നല്ലേ. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ ലീലകളുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അങ്ങനെ. അപ്പൊ ഇവിടെ വിഷ്ണുവിനെയാണ് പറഞ്ഞല്ലേ, നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഭഗവാന്റെ തന്നെ വിസ്തരണമാണ് വിഷ്ണു എന്ന് പറഞ്ഞത്, ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ തൂവെള്ളയായിട്ട് വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ഭഗവാന്റെ ആ പരിശുദ്ധ ഭക്തർ. പ്രഭാതരോട് പറഞ്ഞു, ഇത്തരം പരിശുദ്ധ ഭക്തർ ഭൂമിയിൽ അവതരിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ ദൗത്യം പൂർത്തിയാക്കാൻ മാത്രമാകുന്ന ഭൗതിക ലോകത്തിൽ അടഞ്ഞു തിരിയുന്ന ബദ്ധാത്മാക്കളെ ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നതിനായി ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതിനുവേണ്ടി വേദങ്ങൾ പോലുള്ള അതീന്ദ്രിയ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങൾ നൽകിയും ദിവ്യ ആത്മാക്കളും സന്യാസിവര്യന്മാരും അടങ്ങുന്ന ധർമ്മ പ്രചാരകരെ അയച്ചും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിനിധികളായി ആത്മീയ ആചാര്യന്മാരെ നിയോഗിച്ചും അദ്ദേഹം സഹായിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ നമ്മളെ പോലുള്ള ബദ്ധാത്മാക്കളെയൊക്കെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോരോ
കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. അപ്പോ ആചാര്യന്മാരും നമ്മളൊക്കെ പഠിച്ചു, ഗുരു ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. ഭഗവാൻ നമ്മളൊക്കെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നിന്ന് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ട് ശ്രീല പ്രഭുപാദരും ഗുരു മഹാരാജും അങ്ങനെയുള്ള ആചാര്യന്മാരൊക്കെ ഇവിടേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അവരൊക്കെ നമ്മളെ തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ടാണ് ഗുരുക്കന്മാരൊക്കെ ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം അവര് ഭഗവാന്റെ അത്രയും പ്രിയപ്പെട്ട ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് പ്രഭുപാദര് അമേരിക്കയിലൊക്കെ പോയിട്ട് എല്ലാവർക്കും കൃഷ്ണാബോധം നൽകിയിട്ടുണ്ടായി അല്ലെ. എല്ലാവരെയും അത്രയും അധപ്പതിച്ച രീതിയിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരെയൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരാക്കി മാറ്റുകയുണ്ടായി. അപ്പോ ഇങ്ങനെയുള്ള ആചാര്യന്മാരെ, അവരൊക്കെ ഗുരുക്കന്മാരെ, അവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധികളാണ്. ഭഗവാന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ് അവരൊക്കെ. ഇവിടെ പറയുന്നു, ഗർഭസ്ഥ ശിശുവായ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ നേരെ അശുദ്ധമാ പ്രയോഗിച്ച ബ്രഹ്മാസ്ത്രം നിശ്ചയമായും അലംഘ്യവും പ്രകൃത്യാദിയും അലൗകികവുമായിരുന്നു. അതിന്റെ പ്രേരശേഷിയെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ലൗകിക ലോകത്തെ യാതൊന്നിനും കഴിയുമരുന്നില്ല. എന്നാൽ സർവശക്തനും അകത്തും പുറത്തും ഒരുപോലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സർവവ്യാപിയുമായ ഭഗവാനി തന്റെ അനന്തമായ ശക്തി കൊണ്ട് അതിനെ തടുത്ത് തന്റെ യഥാർത്ഥ ഭക്തരെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. മാത്രമല്ല, താൻ രക്ഷിച്ച് തന്റെ തന്നെ മറ്റൊരു മഹാഭക്തനായ മഹാരാജ് യുധിഷ്ഠിരന്റെ അനന്തര അവകാശിയെ കൂടിയായിരുന്നു. ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും പരമാത്മാവായിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ഉത്തരയുടെ ഹൃദയത്തിലും പരമാത്മാവായിട്ടുണ്ട്. ആ ഗർഭസ്ഥ ശിശുവായിരിക്കുന്ന ആ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ ഹൃദയത്തിലും പരമാത്മാവായിരിക്കുന്നുണ്ട് ഭഗവാൻ അല്ലെ. എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് ഭഗവാൻ. അപ്പോ ആ ഉത്തര പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്തും ഭഗവാൻ പുറത്തും ഉണ്ടായിരുന്നു. അകത്ത് ഇതൊക്കെ ഭഗവാൻ അവിടെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ഇത്രയും തീവ്രമായിട്ടുള്ള ചൂടൊക്കെ അനുഭവിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ അകത്തുണ്ടല്ലേ. ഭഗവാൻ അറിയാം സംരക്ഷിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യം. അതുപോലെ തന്നെ പുറത്തും ഉണ്ടായിരുന്നു ഭഗവാൻ അല്ലെ, ഉത്തരയുടെ മുമ്പിൽ അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആദ്യം എന്താ ചെയ്തത്? ആ സുദർശനം അയച്ചിട്ട് ആ ബ്രഹ്മാസ്ത്രത്തെ നിർവീര്യമാക്കുകയുണ്ടായി, അതിനെ തടയുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അതേസമയം തന്നെ ആ ഉത്തരയുടെ ഗർഭത്തിൽ ഒരു തള്ളവിരലിന്റെ അത്ര വലുപ്പത്തിൽ അവിടെ പ്രവേശിക്കുകയും അവിടെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു. ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഒരിക്കലും നാശമില്ല എന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകങ്ങളിലൊക്കെ പ്രഭുപാദർ എടുത്തു പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. കൗന്ദയ പ്രതിജാനഹി നമേ ഭക്ത പ്രണശ്യതി, എന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഒരിക്കലും നാശമില്ല അല്ലെ. അത് ഭഗവാന്റെ ആ എന്താ പറയാ, ഭഗവാൻ അർജുനെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിച്ചു അല്ലെ. അത് എപ്പോഴും സത്യമാണ്. എല്ലാ ഭക്തന്മാരെയും ഭഗവാൻ തീർച്ചയായിട്ടും രക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. ഭക്തപ്രഹ്ലാദനെ ആയാലും മറ്റുള്ള എല്ലാ ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെയും എല്ലാ ഭക്തർക്കും ഭഗവാൻ സംരക്ഷിക്കും. അപ്പോ ഇവിടെ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവും ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനാണ് അല്ലെ. അങ്ങനെ ആ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന് ശേഷം ഇനി അനന്തരാവകാശിയായിട്ട് വരേണ്ട ആളാണ് പരീക്ഷിത് മഹാരാജ. പതിനേഴാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്മാന്നാംനാ വിഷ്ണുരാധാ ഇതി ലോകേ ഭവിഷ്യതി ന സന്ദേഹോ മഹാഭാഗാ മഹാഭാഗവതോ മഹാൻ. തസ്മാന്നാംനാ വിഷ്ണുരാധാ ഇതി ലോകേ ഭവിഷ്യതി ന സന്ദേഹോ മഹാഭാഗാ മഹാഭാഗവതോ മഹാൻ. തസ്മാന്നാംനാ വിഷ്ണുരാധാ ഇതി ലോകേ ഭവിഷ്യതി ന സന്ദേഹോ മഹാഭാഗാ മഹാഭാഗവതോ മഹാൻ. തസ്മാത് ആകയാൽ, നാംന നാമത്താൽ, വിഷ്ണുരാധ വിഷ്ണു ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവാൽ പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനാൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുകയാൽ, ഇതി അപ്രകാരം, ലോകേ എല്ലാ ലോകങ്ങളിലും, ഭവിഷ്യതി പ്രശസ്തമായി തീരും, ന അല്ല, സന്ദേഹങ്ങൾ, മഹാഭാഗ മഹാഭാഗ്യവാനായ, മഹാഭാഗവത ശ്രേഷ്ഠനായ ഭഗവത് ഭക്തൻ, മഹാൻ സർവ സദ്ഗുണങ്ങളാലും യോഗ്യമായ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഈ കാരണത്താൽ ഈ ശിശു പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനാൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടവൻ എന്ന് ലോകം മുഴുവൻ പ്രശസ്തനായിത്തീരും. ഈ മഹാഭാഗ ആകിയാൽ നിസ്സംശയം ഈ ശിശു യോഗ്യമായ സർവ സദ്ഗുണങ്ങളോടും കൂടിയ ഒന്നാന്തരം ഭഗവത് ഭക്തനായിത്തീരും. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഭഗവാൻ ഏവരുടെയും പരമനിയന്താവാകിയാൽ
സർവ്വ ജീവാത്മാക്കൾക്കും സംരക്ഷണം നൽകുന്നു. സർവ്വ വ്യക്തികളിൽ വെച്ച് പരമവ്യക്തിയാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് വേദസ്തോത്രങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. ഇരു ജീവാത്മാക്കൾക്കും തമ്മിൽ അന്തരം എന്തെന്നാൽ പരമദിവ്യത്വ പുരുഷൻ മറ്റെല്ലാ ജീവാത്മാക്കൾക്കും ആവശ്യമായത് എന്തും പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. മാത്രവുമല്ല അദ്ദേഹത്തെ അറിയുക വഴി ഒരാൾക്ക് ശാശ്വതമായ സമാധാനം പ്രാപ്തമാകുന്നു. അത്തരം സംരക്ഷണം വ്യത്യസ്ത തലത്തിലുള്ള ജീവാത്മാക്കൾക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ശക്തികളാണ് നൽകപ്പെടുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹം സ്വയം നേരിട്ട് സംരക്ഷണം നൽകുന്നു. ആകയാലാണ് മഹാരാജാവ് പരീക്ഷിത്ത് ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ മാതൃഗർഭത്തിലായിരുന്നപ്പോൾ ഭഗവാനാൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടത്. ഗർഭസ്ഥ ശിശുവായിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ ഭഗവാനാൽ സവിശേഷ സംരക്ഷണം ലഭിക്കിയാൽ ശിശു സർവവിധ സദ്ഗുണങ്ങളുമുള്ള ഒന്നാന്തരം ഭഗവത് ഭക്തനാണെന്ന് നിശ്ചയമായും നിർണയിക്കാമെന്നതിന്റെ സൂചനയാണിത്. മഹാഭാഗവത, മധ്യമാധികാരി, കനിഷ്ഠാധികാരി എന്നിങ്ങനെ 3 തരം ഭഗവത് ഭക്തരുണ്ട്. കനിഷ്ഠാധികാരികളായ ഭക്തർ ഭൗതിക ചിന്താഗതികളിൽ മാത്രം അധിഷ്ഠിതമായവരായിരിക്കും. അവർ ഭഗവാന്റെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ സന്ദർശിച്ച് ഭക്തി ബഹുമാനങ്ങളോടെ വിഗ്രഹ ദർശനം നടത്തും. ആത്മീയ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ വലിയ ഗ്രാഹ്യമുണ്ടായിരിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ ഭഗവാന്റെ ഭക്തരെ ബഹുമാനിക്കാൻ തുനിയാറില്ല. അവരെ ഭൗതികാവസ്ഥയിലുള്ള ഭക്തർ അല്ലെങ്കിൽ 3ാം കിട ഭക്തർ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. രണ്ടാമതായി, ആത്മാർത്ഥമായ ഭഗവത് സേവന മനോഭാവം വളർത്തിയെടുക്കുകയും ഭഗവത് ഭക്തരുമായി മാത്രം സംസർഗത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും ആരംഭ ദിശയിലുള്ള ഭഗവത് ഭക്തരോട് പ്രത്യേക മമത പ്രകടിപ്പിക്കുകയും നാസ്തികരെ ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരെ 2ാം തരം ഭക്തർ അഥവാ മധ്യമാധികാരി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. എന്തും ഭഗവാനിൽ ദർശിക്കുന്നവരും എന്തും ഭഗവാന്റേതാണെന്ന് കരുതുന്നവരും എന്തിലും ഭഗവാനുമായുള്ള ശാശ്വത ബന്ധം ദർശിക്കുന്നവരുമായ ദൃഷ്ടിപഥത്തിൽ ഭഗവാൻ ഒഴികെ മറ്റൊന്നുമില്ലാത്തവരെ മഹാഭാഗവതർ അഥവാ 1ാം തരം ഭക്തർ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. അത്തരം മഹാഭാഗവതർ എല്ലാവിധത്തിലും പരിപൂർണരാകുന്നു, ശ്രേഷ്ഠരാകുന്നു. ഈ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു ഭക്തൻ എല്ലാവിധ സദ്ഗുണങ്ങളാലും താനേ യോഗ്യനായിത്തീരുന്നു. ആകയാൽ മഹാരാജാവ് പരീക്ഷത്തിനെ പോലൊരു മഹാഭാഗവതനായ ഭക്തൻ നിശ്ചയമായും എല്ലാവിധത്തിലും പരിപൂർണനായിരുന്നു, ശ്രേഷ്ഠനായിരുന്നു. മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരന്റെ വംശത്തിൽ ജന്മമെടുക്കിയാൽ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ മഹാഭാഗവതൻ അഥവാ മഹാഭാഗൻ എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്തിരിക്കുന്നു. മഹാഭാഗവതൻ ജന്മമെടുക്കുന്ന കുലം അത്യന്തം ഭാഗ്യമുള്ളതാവുന്നു. എന്തെന്നാൽ 1ാം തരം ഭക്തന്റെ ജന്മത്താൽ ആ കുടുംബത്തിലെ കഴിഞ്ഞുപോയവരും ഇപ്പോഴുള്ളവരും വരാൻ പോകുന്നവരുമായ 100 അംഗങ്ങൾക്ക് ഭഗവത് കൃപയാൽ മോക്ഷം കിട്ടുന്നു. തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്തനോടുള്ള ബഹുമാന സൂചകമായാണിത്. ആകയാൽ പരിശുദ്ധ ഭഗവത് ഭക്തനായി തീരുകയാണ് ഒരാൾ കുടുംബത്തിന് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും വലിയ നന്മ. ചില പ്രഭുപാദിക്കില്ലേ. ഇവിടെ ബ്രാഹ്മണരും മറ്റുള്ളവരൊക്കെ അവിടെ വന്ന് ദാനങ്ങളൊക്കെ സ്വീകരിച്ചു അല്ലെ. അപ്പൊ അവര് പറയുന്നതാണ് ഈ കുട്ടി എന്താണ് വലിയ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാവും, എല്ലാ ഗുണങ്ങളോടും കൂടിയ ഭഗവത് ഭക്തനായി തീരും എന്ന് പറയുന്നു. ലോകം മുഴുവൻ പ്രശസ്തനായി തീരും അല്ലെ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം നമ്മൾ ഇന്നും ഇപ്പോഴും ശ്രീമദ് ഭാഗവതം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഓർക്കുക ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെയാണ് അല്ലെ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ആദ്യം ഓർമ്മ വരിക ഈ 2 വ്യക്തികളെ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു, പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് അത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ ഈ ലോകമുള്ളിടത്തോളം കാലം തന്നെ ഇത് എപ്പോഴും ഈ നിലനിൽക്കും, അവരുടെ പേരും പ്രശസ്തിയും ഒക്കെ നിലനിൽക്കും അല്ലെ. അപ്പോ ആ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ ഭഗവാൻ രക്ഷിച്ചതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. അദ്ദേഹം അത്രയും ഭഗവാനെ വേണ്ടപ്പെട്ട അത്രയും ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനായിരുന്നു. ഇവിടെ പറഞ്ഞു പരമദിവ്യത്വ പുരുഷൻ മറ്റെല്ലാ ജീവാത്മാക്കൾക്കും ആവശ്യമായത് എന്തും പ്രദാനം ചെയ്യും. മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തെ അറിയുക വഴി ഒരാൾക്ക് ശാശ്വതമായ സമാധാനം പ്രാപ്തമാക്കുമെന്ന് കഠോപനിഷത്ത് പറഞ്ഞു. അത്തരം സംരക്ഷണം വ്യത്യസ്ത തലത്തിലുള്ള ജീവാത്മാക്കൾക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ശക്തികളാണ് നൽകപ്പെടുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തരെ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹം സ്വയം നേരിട്ട് സംരക്ഷണം നൽകുന്നു. ആകയാലാണ് മഹാരാജാവ് പരീക്ഷിത്ത് ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ മാതൃഗർഭത്തിലായിരുന്നപ്പോൾ ഭഗവാനാൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടത്. ഭഗവാന്റെ
പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ സംരക്ഷിക്കാൻ ഭഗവാൻ നേരിട്ട് തന്നെ വരുന്നു അല്ലെ. അതാണ് ഭക്ത പ്രഹ്ലാദനെ സംരക്ഷിക്കാനായിട്ട് മാത്രമാണ് ഒരു അവതാരമെടുത്തത്, നരസിംഹ അവതാരമെടുത്തത് അല്ലെ. നരസിംഹ ഭഗവാനായിട്ട് അവതരിച്ചു. ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ സംരക്ഷിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാനെ അത്രയും ശ്രദ്ധയോടെ അവതരിക്കും അല്ലെ. അപ്പോ ഇവിടെ ആ കുട്ടി ആയിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അല്ലെ, ആ കുട്ടിക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വരെ അറിയില്ല അല്ലെ, എന്നാൽ ആ കുട്ടിയുടെ മാതാവ് ഉത്തര പ്രാർത്ഥിച്ചു അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ഉത്തരയുടെ പ്രാർത്ഥന പ്രകാരം ഭഗവാൻ ആ കുട്ടിയെ സംരക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ഇത്രയും ചെറിയ കുട്ടിയായിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ ഭഗവാനാൽ സംരക്ഷണം ലഭിക്കാൻ ശിശു സർവ്വവിധ സദ്ഗുണങ്ങൾക്കുമുള്ള ഒന്നാം തരം ഭഗവത് ഭക്തനാണ് നിർണയിക്കാമെന്നതിന്റെ സൂചനയാണ് ഇതെന്ന്. പ്രഭാതിൽ ഇതിൽ 3 തരത്തിലുള്ള ഭഗവത് ഭക്തരന്മാരെ കുറിച്ച് പറയുന്നു അല്ലെ. ഒന്ന് കനിഷ്ഠർ, പിന്നെ മധ്യമ, പിന്നെ ഉത്തമ അല്ലെ. ഉത്തമ അധികാരികളെ മഹാഭാഗവത എന്നും പറയും. ശ്രീല പ്രഭുപാദരൊക്കെ ഉത്തമാധികാരിയാണ്, മഹാഭാഗവതര. കനിഷ്ഠന്മാരെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നു, അവര് ഭൗതിക ചിന്താഗതിയിൽ മാത്രം അധിഷ്ഠമായിരിക്കും. അവർ ഭഗവാന്റെ ക്ഷേത്രങ്ങളൊക്കെ സന്ദർശിച്ച് ഭക്തി ബഹുമാനങ്ങളോടെ വിഗ്രഹ ദർശനം നടത്തും. ആത്മീയ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ വലിയ ഗ്രാഹ്യമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ ഭഗവാന്റെ ഭക്തരെ ബഹുമാനിക്കാൻ തുനിയാറില്ല. ഇപ്പോ ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരല്ലേ, അവരെ ഏത് ജാതിയാണോ, എത്ര സമ്പന്നനാണോ, ഇതൊന്നും നോക്കണ്ട അല്ലെ. വൈഷ്ണവര്, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ വൈഷ്ണവര്, അവരെയൊക്കെ ബഹുമാനിക്കേണ്ടതാണ്. നമ്മൾ ആ വൈഷ്ണവ പ്രണാമ മന്ത്രം ചൊല്ലും അല്ലെ. വാഞ്ച കൽപതരൂപശ കൃപാ സിന്ധുഭ്യവച പതിതാനം ഭാവനേ വൈഷ്ണവര് അവര് എന്താ പറയാ, കൽപ്പവൃക്ഷം പോലെയാണ്. അവർക്ക് എന്തും നൽകാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് അവർക്ക് ഭഗവാനെ തന്നെ നൽകാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ. നാരദമുനി ആയാലും ശ്രീല പ്രഭുപാദരായാലും അവരൊക്കെ ഭഗവാനെ തന്നെ മറ്റുള്ള ഭക്തന്മാർക്കൊക്കെ ഭഗവാനെ നൽകിയിട്ടുണ്ടായില്ലേ. ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്താനുള്ള വഴി പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. അപ്പൊ അവര് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും നമുക്ക് ശക്തി നൽകുന്നവരാണ്, നമുക്ക് ബലം നൽകുന്നവരാണ്, നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുന്നവരാണ്. അപ്പോ വൈഷ്ണവരൊക്കെ ബഹുമാനിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്. അവർക്ക് നമ്മൾ എല്ലാ ആദരവും കൊടുക്കണം. അവരെ തുനിയാറില്ല. അവരെ ഭൗതിക അവസ്ഥയിലുള്ള ഭക്തർ അല്ലെങ്കിൽ 3ാം കിട ഭക്തർ. രണ്ടാമതായി ആത്മാർത്ഥമായ ഭഗവത് സേവന മനോഭാവം വളർത്തിയെടുക്കുകയും ഭഗവത് ഭക്തരുമായി മാത്രം സംസർഗത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും ആരംഭദിശയിലുള്ള ഭഗവത് ഭക്തരോട് പ്രത്യേക മമത പ്രകടിപ്പിക്കുകയും നാസ്തികരെ ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരെ 2ാം തരം ഭക്തർ അഥവാ മധ്യമാധികാരി എന്നും വിശേഷിക്കും. എന്തും ഭഗവാനിൽ ദർശിക്കുന്നവരും എന്തും ഭഗവാന്റേതാണെന്ന് കരുതുന്നവരും എന്തിലും ഭഗവാനുമായുള്ള ശാശ്വത ബന്ധം ദർശിക്കുന്നവരുമായ ദൃഷ്ടിപഥത്തിൽ ഭഗവാൻ ഒഴികെ മറ്റൊന്നുമില്ലാത്തവരെ മഹാഭാഗവതർ അഥവാ 1ാം തരം ഭഗവത് ഭക്തരെന്ന് വിശേഷിക്കുന്നു. അത്തരം മഹാഭാഗവതർ എല്ലാ വിധത്തിലും പരിപൂർണരാകുന്നു, ശ്രേഷ്ഠരാകുന്നു. ഈ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു ഭക്തൻ എല്ലാവിധ സദ്ഗുണങ്ങളാലും താനേ യോഗ്യനായി തീരുന്നു. ആകയാൽ മഹാരാജാവ് പരീക്ഷത്തിനെ പോലൊരു മഹാഭാഗവതനായ ഭക്തൻ നിശ്ചയമായും എല്ലാവിധത്തിലും പരിപൂർണനായിരുന്നു. പരീക്ഷ മഹാരാജാവ് ഉത്തമാധികാരിയാണ്, മഹാഭാഗവതനാണ്, മഹാഭാഗൻ എന്നിവിടെ പറയും. പരീക്ഷത്തിനെ പോലെ ഒരു മഹാരാജാവ് പരീക്ഷനെ പോലെ ഒരു മഹാഭാഗവതനായ ഭക്തൻ നിശ്ചയമായി എല്ലാവിധത്തിലും പരിപൂർണ ശ്രേഷ്ഠനായിരുന്നു. മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരന്റെ വംശത്തിൽ ജന്മമെടുക്കിയെന്ന പരീക്ഷത്ത് മഹാരാജാവിനെ ഇതിൽ മഹാഭാഗവതൻ അതാ മഹാഭാഗൻ എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്തിരിക്കുന്നു. മഹാഭാഗവതൻ ജന്മമെടുക്കുന്ന കുലം അത്യന്തം ഭാഗ്യമുള്ളതാകുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാലേ 1ാം തരം ഭക്തന്റെ ജനത ആ കുടുംബത്തിലെ കഴിഞ്ഞു പോയവരും ഇപ്പോഴുള്ളവരും വരാൻ പോകുന്നവര് 100 അംഗങ്ങൾക്ക് ഭഗവത് കൃപയാൽ മോക്ഷം കിട്ടുന്നു. അപ്പോ ഒരു ഭക്തൻ ഒരു കുടുംബത്തിൽ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാല് ആർക്കാ എന്തൊക്കെ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടുക? അവരുടെ ആ കുട്ടിയുടെ മാതാവും പിതാവും മറ്റുള്ള ആ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവിന്റെ പിതാവ് അങ്ങനെ ആ പരമ്പരയിലുള്ളവർക്കൊക്കെ മോക്ഷം ലഭിക്കും. ആ ഒരു കുട്ടിയുടെ ഭക്തിത സേവന പ്രവർത്തനങ്ങളെ കൊണ്ട് തന്നെ അല്ലെ. തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്തനോടുള്ള ബഹുമാന സൂചകമായിട്ടാണ് ഇത് എന്ന് പറയുന്നത്. ആകയാൽ പരിശുദ്ധ ഭഗവത് ഭക്തനായി തീരുകയാണ് ഒരാൾ കുടുംബത്തിന് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും വലിയ നന്മ. ഒരു കുടുംബത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയ നന്മ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനായി തീരുക എന്നുള്ളത്. കുട്ടികളെ ജനിച്ച ഉടനെ തന്നെ പറയും, ഈ കുട്ടിയെ നമുക്ക് ഡോക്ടറാക്കണം, എഞ്ചിനീയർ ആക്കണം അല്ലെ എന്ന് പറയാം. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാക്കണം എന്ന് ആരും പറയും അല്ലെ. ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ജനിച്ചപ്പോൾ ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ പിതാവ് വൈഷ്ണവനായിരുന്നു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു,
ഈ കുട്ടിയെ രാധാറാണിയുടെ സേവകനാക്കണം, ഈ കുട്ടിക്ക് മൃദംഗം പഠിപ്പിക്കണം, ഈ കുട്ടിയെ മറ്റുള്ള സംഗീതോപകരണങ്ങളൊക്കെ പഠിപ്പിക്കണം, ഈ കുട്ടിയെ വേദശാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ പഠിപ്പിക്കണം എന്നാണ് വിചാരിച്ചത്. എന്നാൽ ആ പ്രഭുപാദരുടെ മാതാവ് അദ്ദേഹത്തെ ഒരു അമേരിക്കയിലൊക്കെ അയച്ചിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ ഒരു വക്കീലാക്കാനൊക്കെ ആയിരുന്നു ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത്. അപ്പോൾ പ്രഭുപാദരുടെ പിതാവ് അത്രയും പ്രഭുപാദരെ അത്രയും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന, അത്രയും ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനായിരുന്നു, വൈഷ്ണവനായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് പ്രഭുപാദർക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭക്തിയുത സേവന പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹം ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ആരെയും കാണാൻ സാധിക്കില്ല അല്ലെ, പ്രഭുപാദരുടെ പിതാവിനെ പോലുള്ള അല്ലെ. അവരെ കുട്ടികൾ ജനിക്കുന്ന ഉടൻ തന്നെ അവരെ ഡോക്ടറാക്കണം, എഞ്ചിനീയർ ആക്കണം അല്ലെ. അതിന് കൂടാതെ തന്നെ നല്ല സ്കൂളിലെ അഡ്മിഷനൊക്കെ ഇനിയിപ്പം 5 വയസ്സ് 6 വയസ്സാകുമ്പോഴത്തേക്ക് അഡ്മിഷനൊക്കെ ഉറപ്പാക്കി വെക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നു ഭൗതികമായിട്ടുള്ള പുരോഗതിക്കായിട്ടുള്ള അല്ലെ. എന്നാൽ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും യാതൊരു പ്രാധാന്യം കൊടുക്കില്ല അല്ലെ. പ്രഭുപാദർ ഇവിടെ പറയുന്നു, ഒരു കുട്ടി, ഒരു കുടുംബത്തിലുള്ള ഒരു കുട്ടി ഭക്തനായി തീർന്നാലേ ആ കുടുംബത്തിന് മുഴുവൻ അതിന്റെ പ്രയോജനം ലഭിക്കും അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനായി തീരുകയാണ് ഒരാൾക്ക് ഒരു കുടുംബത്തിന് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും വലിയ നന്മ. അപ്പോ അതാണ് യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള നന്മ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് എന്താണ്? ആ എത്രയോ തലമുറ അവരൊന്നും ചിലപ്പോ ഭക്തന്മാരായിരിക്കില്ല അല്ലെ, എങ്കിലും ആ കുട്ടിയുടെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് ഭഗവാൻ കാരുണ്യം കാണിക്കും അല്ലെ. അവർക്കൊക്കെ ഒന്നിക്കൽ നേരിട്ട് മോക്ഷം കിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ അവരിനി വീണ്ടും ഭക്തന്മാരായിട്ട് ജനിക്കും, ഭക്തന്മാരുടെ കുടുംബത്തിലേക്ക് ജനിക്കും, വീണ്ടും ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ചു പോകാനും ഒക്കെ സാധിക്കും അല്ലെ. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിന്റെ ലീലയിൽ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് നരസിംഹ ഭഗവാനോട് പറയുന്നു, എന്റെ പിതാവ് അത്യന്തം പാപിയാണ്, കുറെ പാപങ്ങൾ ചെയ്തു, അദ്ദേഹത്തോട് ക്ഷമിക്കണം എന്ന് പറയുന്നു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ തെറ്റുകളൊക്കെ പൊറുക്കണം, അപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് മോക്ഷം ലഭിക്കുമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, നീ ഒരു കുട്ടി ഭക്തനായത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ പരമ്പരയിലുള്ള 21 തലമുറക്ക് മോക്ഷം ലഭിക്കുമെന്ന് പറയും. അപ്പോ അങ്ങനെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് ആ കുട്ടി ഒരാൾ ചെയ്താൽ തന്നെ ആ കുടുംബത്തിന് മുഴുവനായിട്ട് അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് ലഭിക്കും. അപ്പോ ആരും കുട്ടികൾ, ചില ആൾക്കാർ അച്ഛനമ്മമാരൊക്കെ പറയും, എന്റെ കുട്ടി ഹരേകൃഷ്ണയിലൊക്കെ പോയിട്ട് ഇപ്പം എന്താ പറയാ, ഒന്നും നോൺ വെജ് ഒന്നും കഴിക്കുന്നില്ല, എന്തൊക്കെയോ മുഴുവൻ സമയം ജപിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ അല്ലെ. അപ്പൊ അതിലൊന്നും ആരും ഭയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതാണ് യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള നമ്മളെ അവസ്ഥ. എന്തോ കുട്ടിക്ക് എന്തോ സംഭവിച്ചു എന്നല്ല പറയും അല്ലെ. അങ്ങനെ ജപിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലാണ് എന്തോ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്. ജപിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള എന്താണ് പരവധർമ്മം. സവൈപും പരവധർമ്മ യഥോ ഭക്തി അദോഷം. ആ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പരമമായിട്ടുള്ള ധർമ്മം. അപ്പൊ നമുക്ക് ശ്ലോകം ഒരു ശ്ലോകം കൂടി എടുക്കാം, ഒരു 5 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് വേഗത്തിൽ തീർക്കാം കേട്ടോ. നമുക്ക് വേഗത്തിൽ തന്നെ തീർക്കാം. പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന് 7 ദിവസം ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. നമുക്കിനി എത്ര ദിവസമുണ്ട്, എത്ര സമയമുണ്ട്, എത്ര സെക്കൻഡ് ഉണ്ട്, മിനിറ്റ് ഉണ്ട് തന്നെ അറിയില്ല. നമുക്ക് എത്രമാത്രം ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അത്രയും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകം കൂടി എടുക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. വേഗത്തിൽ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീരാജോവാച അപ്യേഷ്യ വംശാൻ രാജർഷീൻ പുണ്യശ്ലോകാൻ മഹാത്മനഃ അനുവർത്തിതാ സിദ്ധുശ്വാസ സാധുവാദേന സത്തമഃ. ശ്രീരാജോവാച അപ്യേഷ്യ വംശാൻ രാജർഷീൻ പുണ്യശ്ലോകാൻ മഹാത്മനഃ അനുവർത്തിത സിദ്ധുശ്വാസ സാധുവാദേന സത്തമഃ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി. ശ്രീരാജ സർവപ്രകാരത്തിലും ഉത്തമനായ രാജാവ് മഹാരാജാവ്, ഉത്തമനായ ധർമ്മരാജാവ് മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ ഉവാച പറഞ്ഞു, അഭി ഏതായാലും ഏഷ ഈ വംശം രാജഋഷി ദിവ്യരാജാക്കന്മാരുടെ പുണ്യശ്ലോകാൻ ഈ നാമധേയത്താൽ പുണ്യാത്മാവായ മഹാത്മനഃ എല്ലാ ശ്രേഷ്ഠാത്മാക്കളും അനുവർത്തി സിദ് അപ്രകാരമായി തീരും. യശസ്സ വിജയങ്ങളാൽ സാധുവാദേന യശപ്രഖ്യാപനത്താൽ സത്തമ അല്ലയോ ശ്രേഷ്ഠാത്മാക്കളെ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥമേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ്. ധർമ്മരാജാവായ യുധിഷ്ഠിരൻ ആരാഞ്ഞു, അല്ലയോ മഹാത്മാക്കളെ, ഈ ഉന്നത കുലത്തിൽ ജനിച്ച മറ്റുള്ളവരെ പോലെ പുണ്യാത്മാവും ഭഗവത് ഭക്തനുമായ ഇവൻ ഈ നാമധേയത്താൽ
പരീക്ഷിത്ത് എന്ന നാമധേയത്താൽ സ്വന്തം നേട്ടങ്ങളാൽ പ്രശസ്തനായി തീരുമോ? ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദയ്ക്ക് ജയ്. യുധിഷ്ഠിരന്റെ പൂർവ്വ പിതാമഹന്മാരെല്ലാവരും ശ്രേഷ്ഠരായ പുണ്യാത്മാക്കളും ഈശ്വരഭക്തരും അവരുടെ മഹത്തായ നേട്ടങ്ങളിൽ പുകഴ്പെറ്റവരുമായിരുന്നു. ആ രാജസിംഹാസനത്തിൽ ഇരുന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ രാജാക്കന്മാരും പുണ്യാത്മാക്കളായിരുന്നു. ആകയാൽ രാജ്യത്തെ സർവ്വ പ്രജകളും ആമോദചിത്തരും ഈശ്വരഭക്തിയുള്ളവരും സുശീലരും ഐശ്വര്യസമ്പൂർണരും ആത്മീയ പ്രബുദ്ധത കൈവരിച്ചവരുമായിരുന്നു. മഹാത്മാക്കളുടെ കർക്കശമായ മാർഗനിർദ്ദേശത്തിന് കീഴിലും ആത്മീയ അനുശാസനത്തിന് വിധേയമായും അത്തരം പുണ്യാത്മാക്കളായ രാജാക്കന്മാരെ പരിശീലിപ്പിച്ചിരുന്നു. തൽഫലമായി രാജ്യം പുണ്യാത്മാക്കളാൽ സമൃദ്ധമായ ആത്മീയ ജീവിത നിർഭരമായ ആനന്ദഭൂമിയായിരുന്നു. മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ തന്റെ പൂർവികരുടെ ശരിപ്പകർപ്പായിരുന്നു. ആകയാൽ തനിക്ക് ശേഷം രാജ്യം ഭരിക്കുന്നയാൾ ശരിക്കും തന്റെ ശ്രേഷ്ഠരായ പൂർവ്വപിതാമഹന്മാരെ പോലെ ആയിത്തീരണമെന്ന് അദ്ദേഹം കാംക്ഷിച്ചു. ബ്രാഹ്മണ പണ്ഡിതരുടെ ജ്യോതിശാസ്ത്രപരമായ ഗണനങ്ങളാൽ ജാതനായ ശിശു ഒന്നാന്തരം ഭഗവത് ഭക്തനാണെന്ന് അറിഞ്ഞതിൽ അദ്ദേഹം അത്യധികം സന്തോഷവാനായി. കൂടാതെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാമഹന്മാരുടെ കാലടികളെ ഈ ശിശുവും പിന്തുടരുമോ എന്ന് അതീവ രഹസ്യമായി അദ്ദേഹം ആരാഞ്ഞു. ഏക രാജായത്വ സമ്പ്രദായത്തിന്റെ രീതിയാണിത്. അതീശത്വം ആളുന്ന രാജാവ് ധർമ്മിഷ്ഠനും പുണ്യാത്മനും ഭഗവാന്റെ ധീരോദത്തനായ ഭക്തനും അക്രമികൾക്ക് ഭയത്തിന്റെ മൂർത്തിഭാവമായിരിക്കണം. നിർദോഷികളായ പ്രജകളെ ഭരിക്കുവാൻ തുല്യ യോഗ്യതയുള്ളൊരു അനന്തരാവകാശിയെയും രാജാവ് നൽകണം. ആധുനിക ജനാധിപത്യ സമ്പ്രദായത്തിൽ ജനങ്ങൾ ശൂദ്രഗുണമുള്ളവരായി അധപ്പതിച്ചിരിക്കുന്നു. മാത്രവുമല്ല, ഭരണ സംവിധാനത്തെ സംബന്ധിച്ച ആത്മീയ വശത്തെക്കുറിച്ച് തീർത്തും മറ്റരായ ജനപ്രതിനിധികളാണ് രാജ്യം ഭരിക്കുന്നത്. ആയതിനാൽ മുഴുവൻ പരിതസ്ഥിതികളും ശൂദ്രഗുണങ്ങളാൽ പൂരിതമായിരിക്കുകയും കാമലോപരൂപത്തിൽ അവ പ്രകടമാവുകയും ചെയ്തു. ഇത്തരം ഭരണാധികാരികൾ ദിനം പ്രതി തമ്മിൽ കലഹിക്കുകയും പാർട്ടിയുടെയും സംഘടനയുടെയും പാർട്ടി വിഭാഗങ്ങളുടെയും സ്വാർത്ഥത നിമിത്തം മന്ത്രിസഭയിലെ അംഗങ്ങൾ നിരന്തരം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഓരോരുത്തരും മരണം വരെ രാജ്യത്തിന്റെ വിഭവങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കും. അങ്ങനെ ബലാത്കരമായി പുറത്താക്കുന്നവരെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുവാൻ തയ്യാറാവാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അത്തരം നീച വ്യക്തികൾക്ക് ജനങ്ങൾക്ക് നന്മ ചെയ്യാൻ എങ്ങനെ സാധിക്കും? അഴിമതിയും ഉപജാപവും കാപട്യവും ആത്മവഞ്ചനയും ഒക്കെ അതിന്റെ അനന്തര ഫലങ്ങളാകുന്നു. വിവിധ പദവികളുടെ അധികാരം അവർക്ക് നൽകുന്നതിന് മുമ്പ് ഭരണാധികാരികൾ എത്രത്തോളം ആദർശയോഗ്യരായിരിക്കണമെന്ന് അവർ ഭാഗവതത്തിൽ നിന്നും അഭ്യസിക്കണം. അപ്പോ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് അവിടെയുള്ള ബ്രാഹ്മണരോടും പണ്ഡിതരോടൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന എന്താണ്, ഈ കുട്ടി നല്ല രീതിയിൽ ഭരണം നടത്തിയും നല്ല പേരിൽ പ്രശസ്തനായി തീരുവോ ഒക്കെ ചെയ്യില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. ആ പരമ്പര നല്ല രീതിയിൽ ഭരണം നടത്തിയിരുന്നായിരുന്നു, ധർമ്മിഷ്ഠരായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അത് ഐശ്വര്യവും സമൃദ്ധിയും എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും സംരക്ഷണവും ഒക്കെ നൽകുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ ഭരണം നടത്തുകയില്ലേ, പ്രശസ്തനായി തീരില്ലേ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങള് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനാണ് അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം തീർച്ചയായിട്ടും അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാനാൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ പ്രഭുപാദര് പറയുന്നു ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെ കുറിച്ചല്ലേ. പ്രഭുപാദര് എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതാണ് ഇന്ന് നടക്കുന്നത് അല്ലെ. 40, 45, 50 വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആണ് ഇന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. പാർട്ടികൾ തമ്മിൽ കലഹങ്ങള് അല്ലെ, മന്ത്രിമാർ തമ്മിൽ കലഹങ്ങള്, സാധാരണക്കാർക്കൊന്നും യാതൊരു സ്ഥാനവും നൽകാതെ അവരൊക്കെ കഷ്ടപ്പെട്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് എഴുതിയിട്ട് അവർ കാത്തിരിക്കും അല്ലെ, ജോലിക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട്. എന്നാല് മന്ത്രിമാർ അവരുടെ ബന്ധുക്കളെയും മറ്റുള്ളവരൊക്കെ ആ സ്ഥാനങ്ങളൊക്കെ പ്രതിഷ്ഠിക്കും. അവര് തന്നെ എത്ര പ്രായമായാലും ഇതിൽ നിന്നൊന്നും പിരിഞ്ഞു പോകില്ല അല്ലെ. ധൃതരാഷ്ട്രേനി കൊട്ടാരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കും. വിദുരരൊക്കെ ധൃതരാഷ്ട്രകളൊക്കെ പറയുന്നു, നാണമില്ലാതെ വീണ്ടും ഇവിടെ കടിച്ചു തൂങ്ങി നിൽക്കാൻ എങ്ങനെ കഴിയുന്നു. അതുപോലെ ഭരണത്തിലൊക്കെ പിടിച്ചു തൂങ്ങി ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു, എത്ര പ്രായമായാലും വിരമിക്കുകയില്ല അല്ലെ. അതൊക്കെ ആണ് ഇന്നത്തെ ലോകത്ത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അല്ലെ. യാതൊരു യോഗ്യതയും ഇല്ല. ഒരു മന്ത്രിയാവാനോ ഒരു ഭരണാധികാരിയാവാനോ ഉള്ള യോഗ്യത എത്രമാത്രം അദ്ദേഹം ക്രിമിനലാണ്, എത്ര കുറ്റങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, എത്രയാളെ കൊന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, എത്ര ദൂർത്തടിച്ചിട്ടുണ്ട്, എത്ര അപഹരിച്ച ധനമൊക്കെ മോഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെയാണ് യോഗ്യത. അല്ലാതെ മറ്റുള്ള യോഗ്യതകൾ വെച്ചില്ല. അതൊന്നും ചെയ്യാത്ത ആളുകൾ ഒന്നിനും കൊള്ളാത്ത ആൾക്കാർ അല്ലെ. അങ്ങനെയാണ് ഇന്നത്തെ കലിയുഗത്തിലെ ഭരണവും ഭരണ സംവിധാനവും ഒക്കെ. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ളവരല്ല വേണ്ടതെന്ന് പ്രഭുപാദരിയുടെ പറയുന്നു. അത്തരം നീച വ്യക്തികൾക്ക് ജനങ്ങൾക്ക് നന്മ ചെയ്യാൻ എങ്ങനെ സാധിക്കും? അഴിമതിയും ഉപജാപവും കാപട്യവും ആത്മവഞ്ചനയും ഒക്കെ
അതിന്റെ അനന്തര ഫലങ്ങളാകുന്നു. വിവിധ പദവികളുടെ അധികാരം അവർക്ക് നൽകുന്നതിന് മുമ്പ് ഭരണാധികാരികൾ എത്രത്തോളം ആദർശയോഗ്യരായിരിക്കുമെന്ന് അവർ ഭാഗവതത്തിൽ നിന്നും അഭ്യസിക്കണം. അല്ലെ? ഭാഗവത്തിൽ രാജധർമ്മത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് നേരത്തെ ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് എങ്ങനെ രാജ്യം ഭരിക്കണം, എങ്ങനെ പ്രജകൾക്ക് സംരക്ഷണം നൽകി, ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. എന്നാൽ ഈ ശാസ്ത്രങ്ങളിലൊന്നും വിശ്വാസമില്ലാതെ, ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ലാതെ നിരീശ്വരവാദികളൊക്കെയാണ് രാജ്യം ഭരിക്കുക അല്ലെ. അതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് പലതരത്തിലുള്ള പ്രളയവും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ പ്രകൃതി തന്നെ കോപിക്കുന്നു, മറ്റുള്ള പലതരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ പറയും, എപ്പോഴാണോ ഒരു ഭഗവാന്റെ ഭക്തൻ രാജ്യം ഭരിക്കുന്നത്, ഭഗവാന്റെ ഭക്തൻ സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിയായിട്ടൊക്കെ, അപ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥ നീതിയും ധർമ്മവും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, അപ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥ ഭരണം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ളവര് എന്താ വെച്ചാൽ വേണ്ടതെന്ന് പ്രഭുപാദരോട് പറഞ്ഞു, അവര് ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം അതൊക്കെ പഠിക്കണം അല്ലെ. അങ്ങനെ ഭരണം നടത്തണം. ഇവിടെയുള്ളവര് ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതമായാലും അതൊക്കെ അലർജിയാണ് അവർക്ക് തൊടാനൊക്കെ. വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ അവർ ഭഗവത്ഗീത തൊട്ടിട്ട് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നു. ബ്രിട്ടനിലൊക്കെ പ്രധാനമന്ത്രി അവരൊക്കെ ഭഗവത്ഗീത തൊട്ടിട്ടാണ് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ ഭഗവത്ഗീതയോ അതൊന്നും നിഷിദ്ധമാണെന്ന് പറയും അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ നാൾക്ക് നാള് ദുരിതങ്ങളും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളും തന്നെ എപ്പോഴും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഒരു ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർ ഭരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ പ്രകൃതിയായാലും മറ്റുമൊക്കെ കണിഞ്ഞ് അനുഗ്രഹിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനാണ് പരീക്ഷിത് മഹാരാജ്. മറ്റുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, महाराज की जय, हरे कृष्ण. पंचकल्पद्रुवश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो हरे കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇന്നടുത്ത ഭാഗങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൈകർത്താം.